Namaste. I am Sudharani, working as a secondary grade teacher at Mandal Parishad Primary School, Fatehpuram, Prakasam district of Andhra Pradesh. I have 13 years of teaching experience. Over the past 3 years, I have collaborated with around 30 teachers called Fruits Next Gen Teachers Group to address the challenges posed by the COVID pandemic. During the pandemic, we collaborated to conduct online classes for students in our schools. The unique aspect was that we combined the students from different schools from different places across the state into a single online class. After schools reopened, we initiated weekly activities across all our classrooms. These activities aim to bridge the learning gaps caused by the disruptions due to COVID-19. Now, I would like to share our experiences and achievements with the participatory learning approach method. I look forward to discussing how the participatory approach has brought positive outcomes to the learning process. Let's have a look at our program objectives. Developing teaching skills through collaborative practices. Enhance a positive attitude towards school in children. Bridge learning gaps among children. Promote digital learning skills. Encourage children to express their emotions freely. Boosting reading and writing skills in the children. Instill the belief in children that they can both do and learn. Promote active engagement for making children as involved learners. What is participatory learning approach? The collective engagement of students or teachers collaboratively working together, either in small groups, peer interaction, or as a whole group, to facilitate a meaningful learning experiences is called as participatory learning. Integrate technology tools and platforms that facilitate collaborative learning and allow the teachers to explore innovative teaching methods. Encourage teachers to seek feedback from students and engage in peer-to-peer classroom observation. Here I am presenting our best practice, Fruits Next Gen Teachers, an exemplary model for participatory learning approach. First, I would like to explain about teachers' orientation for capacity building. The best element in our practice is Sunday sessions. In our program, every Sunday, Dr. T.V.S. Ramesh, who has worked as an expert in the SERT-AP, conducts an orientation for all our teachers. During this, he explains step-by-step progression of an activity and detail and how to implement it in our classroom. All teachers practice this activity with their students in their classrooms throughout the week. When conducting the activity, they observe the students' responses, behavior, and performance, noting areas where the children excel and struggle. About these, they discuss and brainstorm solutions in the subsequent Sundays, fostering a collaborative and problem-solving environment. Following that, an activity to be continued in the next week orientation. And teachers share their experiences, challenges, and solutions. This cyclic approach ensures continuous improvement in our program, running from lockdown until the end of the academic year. Now I would like to share an orientation session about a weekly activity which we had practiced in our group. నెక్స్ట్ వీక్ లో మనం చేసే పని ఏంటంటే ఒక్కొక్క వస్తువు లేదా ఒక్కొక్క అంశము దానికి మనసు ఉంటే, దానికి ఒకవేళ నోరు ఉంటే, దానికి ఒకవేళ కళ్ళు ఉంటే మనల్ని చూసి ఏమనుకుంటుంటుంది అని పిల్లలు దాన్ని ఫీల్ అయ్యి చెప్పాలన్నమాట. అందుకని ఇది ఫీలింగ్స్ కి సంబంధించింది, అనుభవాలకు సంబంధించింది అనమాట. దాంట్లో మీరు మామూలుగా ప్రతిరోజు చేసినట్టే పిల్లల్ని సర్కిల్లో కూర్చోబెడదాం. మొదటి రోజు ఏం చేద్దాం అంటే, ఒక చెట్టు, మీరు వీలైతే బోర్డు మీద చెట్టు బొమ్మ డ్రా చేయండి, లేకపోతే ఒక
పోస్టర్ మీద ఏమంటారు వైట్ చార్ట్ మీద చెట్టు బొమ్మ వేయండి. లేదంటే ఇద్దరు పిల్లల్ని చెట్టులాగా మధ్యలో నిలబడమనండి. ఆ చెట్టు ఏమనుకుంటూ ఉంటుంది అని అన్నది పిల్లలతో చెప్పించాలన్నమాట. వీలైతే వాటిని రాయడం కూడా చేసి ఆ రోజుకి మనం ఒక బిగ్ బుక్‌ని తయారు చేయొచ్చు. బిగ్ బుక్ అంటే ఏం లేదు. ఒక పిల్లాడు చెప్పినటువంటి వాక్యాన్ని అక్కడ రాసేసి అక్కడ ఒక చెట్టు బొమ్మ డ్రా చేస్తే చాలు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటో రోజు ట్రీ టైమ్ అంటున్నాం. డే 1లో ట్రీ టైమ్ అంటే చెట్టు గురించి, చెట్టు పిల్లల గురించి, చెట్టుకి ఏమేమి ఊహలుంటాయి, చెట్టు ఏం మాట్లాడుకుంటుంటుంది అని చెప్తాం. ఆ పిల్లలందరూ రౌండ్‌గా కూర్చున్నాక దే విల్ సే ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ద ట్రీ అబౌట్ అస్. మన గురించి చెట్టు ఫీలింగ్స్ ఏమేమి ఉంటాయనన్నా చెప్తారనమాట. ఇక్కడ 2 ఉదాహరణలు రాశాను చూడండి. ఆ చెట్టు అనుకుంటోందనమాట. ఈరోజు ఆదివారం కదా! ఆడుకోవడానికి పిల్లలందరూ నా దగ్గరకొస్తారు అని అనుకుంటుంది చెట్టు. ఇది ఒక పిల్లాడు చెప్పాడనుకుందాం. ఇంకొక పిల్లాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, అమ్మో! గొడ్డలు తెస్తున్నాడు. ఏం చేస్తాడో ఏమో అనుకుంటుందన్నమాట చెట్టు. అంటే చెట్టు ఏమేమి అనుకుంటూ ఉంటుంది. రకరకాలు చెప్తారనమాట ఎక్స్‌పీరియన్సెస్. వాళ్ళ అనుభవాలన్నీ అట్లా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని పిలిచి వాడే చెట్టయిపోయి ఏదైనా ఒక మాటని చెప్పమనాలన్నమాట. అలా చెప్పిన తర్వాత ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్పిన దాన్ని మీరు ఓరల్ ప్రాక్టీస్ చేయించండి. తర్వాత కావాలంటే అది ఒక పేపర్ మీద రాసి దాన్ని మనం ఒక స్క్రిబ్లింగ్ బుక్ లాగా కూడా తయారు చేయించొచ్చు. ఆ చెట్టు ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ మనతో ఆ చెట్టు ఏం ఫీల్ అవుతుంది. డే 2లోకొచ్చాక క్లాక్ టాక్. గడియారం మన గురించి ఏమనుకుంటూ ఉంటుంది. గోడ మీద గడియారం ఉంటుంది కదా! ఈ రెండో రోజు పిల్లలందరినీ రౌండ్‌గా కూర్చోబెట్టండి. ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ద క్లాక్ అబౌట్ అస్. క్లాక్ మన గురించి ఏమనుకుంటూ ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఆ గడియారం ఏమనుకుంటోంది, మొబైల్ వచ్చాక నన్ను మర్చిపోతున్నారు అని అనుకుంటోందంట. ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ అది. మొబైల్ వచ్చాక గడియారంతో గోడ గడియారంతో పని లేదు కదా! ఇంక అందరూ ఎవరి మొబైల్‌లో వాళ్ళ టైం చూసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంకా రకరకాలు మరి పిల్లల్ని గడియారం ఏమనుకుంటుంది అంటే వాళ్ళు చాలా చెప్తారు. ఒరేయ్! 7 అయిపోయిందిరా ఇంకా లేవలేదేంట్రా అని కూడా అనుకోవచ్చు గడియారం. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటివి పిల్లలు ఏం మాట్లాడతారనన్నవి ఇందులోకొస్తాయన్నమాట. దాని గురించి. నెక్స్ట్ మూడవ రోజు. చెప్పుల చాట్. చెప్పులు ఏమేమి అనుకుంటుంటాయి. వాటికి ఒకవేళ మనసుంటే, వాటికి ఒకవేళ కళ్ళు, చెవులు ఉంటే, అవి చెప్పులు మన గురించి ఏమనుకుంటూ ఉంటాయి. దానికి ఆ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ద చెప్పల్స్. ఆ చెప్పులు ఏమేమి మాట్లాడతాయన్నది రాస్తాం. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను చూడండి. నా ఒళ్ళంతా బురద పట్టించావు. కాస్త కడగరా బాబు అని అనుకుంటుంటాయన్నమాట చెప్పులు. పిల్లలు చెప్పులేసుకొని ఆడుకోవడానికి ఎక్కడికో బురదలోకెళ్ళిపోయి తెచ్చి అక్కడ వదిలేస్తారు కదా! అప్పుడు చెప్పులు ఏం మాట్లాడుకుంటాయి. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఇలాంటివి పిల్లల్ని అడిగితే ఇంకా వాళ్ళు చెప్పుల గురించి బోలెడు చెప్తారు. ఒరేయ్! నేనిక్కడ తెగిపోయాను, తెగిపోయింది నన్ను అట్టా చేసుకుపోతున్నావు కాస్త కుట్టించుకోవచ్చు కదా! అని చెప్పి అడగొచ్చు. ఇట్లా చెప్పులు ఏం మాట్లాడతాయి. ఒకవేళ చెప్పులకే నోరుంటే, చెప్పులకే కళ్ళుంటే, చెప్పులకే మాట్లాడే శక్తి ఉంటే ఏం మాట్లాడతాయి అని అడిగితే పిల్లలు చాలా చెప్తారు. నెక్స్ట్ డే 4లోకెళ్దాం. డే 4లో దోమ. దోమ మన గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అమ్మో! ఆల్ ఔట్ తెచ్చిపెడుతున్నాడు. ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలి. లేకపోతే చచ్చిపోతాను. అని అనుకుంటుందట. అదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకేమేమి అనుకుంటుంది. ఒరేయ్! తొందరగా పడుకోరా నాకు ఆకలేస్తోంది. నేను ఈ రక్తం తాగాలి అని కూడా అనుకోవచ్చు దోమ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ కంచం. కంచం మన గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటుంది. ఏం మాట్లాడుకుంటుంది. ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. కంచం చుట్టూ మెతుకులు పడకుండా తినడం వీడు ఎప్పటికి నేర్చుకుంటాడో ఏంటో అని కంచం అనుకుంటుందట. కాబట్టి కంచం చుట్టూ మెతుకులు పడకుండా తినడం వీడు ఎప్పటికి నేర్చుకుంటాడో అని కంచం అనుకుంటుందంట. ఒకవేళ ఇంకా ఏమేమి అనుకుంటది కంచం మన గురించి. ఇందాకే తిన్నావు కదరా మళ్ళా అప్పుడే రెడీ అయ్యావేంటి అని కూడా అనొచ్చు కంచం. లేకపోతే చేతులు కడుక్కోకుండా అట్టే వచ్చి కూర్చొని తింటున్నావేంట్రా ముందు చేతులు కడుక్కొచ్చుకోపోరా నాయనా అని కూడా అనొచ్చు. ఇట్లా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాటికి నోరుంటే అవి ఏం మాట్లాడతాయి మన గురించి అని అన్నది నెక్స్ట్ వారం టాపిక్ అన్నమాట. మళ్ళీ నన్ను ఊర్లు తిప్పగాపురా నాకు కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారా తొందరగా
అరే బాబు, పొద్దునంతా తిప్పావు కదా నన్ను, కాసేపు రెస్ట్ తీరా, నేను ఇంటికి పోదాం కదా. అరే నన్ను రాత్రి పగలు తిప్పగాకురా, కుక్కలు బో అంటుంటే కరుచుకుంటుంటే నా భయం అవుతుందిరా. తీసుకోమారా ఇంట్లోకి. పిల్లలు నన్ను రాళ్ళతో కొట్టద్దు. పిల్లలు నా చెట్టు కాయలు కోసుకొని తినండి. పిల్లలు నా చెట్టు ఎక్కి ఆడుకోండి, కానీ జాగ్రత్తగా ఆడుకోండి. పిల్లలు నా చెట్టు కొమ్మకు ఊయల వేసుకొని గండి. పక్షులారా, మీరు నా మీద గూడు కట్టుకొని నివసించండి. వచ్చే వారం మనం చేసే పని ఏంటంటే 1వ తరగతి పిల్లలతో ఈ ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది కథ చెప్పడం అనేది అన్నమాట. కథ ఎందుకు కథ చెప్పాలి అని అంటే, పిల్లలు ఎప్పుడు భాష నేర్చుకునే సందర్భాల్లో మనం అనుకున్నట్టు ముందు అక్షరాలు నేర్పించి, తర్వాత గుణింతాలు నేర్పించి, తర్వాత పదాలు నేర్పించి, తర్వాత వాక్యాలు నేర్పించి అన్న క్రమం మనందరికీ నమ్మకం ఉందన్నమాట. కానీ నిజానికి భాష ఎప్పుడు అట్లా ఉండదు. భాష ఒక మొత్తం యూనిట్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. ఇందుకోసం ఏం చేస్తామంటే, పిల్లలకి ఒక కథను అందించి ఆ కథలో నుంచి భాషను ఎట్లా నేర్పుతామన్న దాన్ని వచ్చే వారం చూద్దాం. ఇది నేను 1వ తరగతి పిల్లల కోసమే ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్పి అంటున్నాను. ఒకవేళ మీరు 2-3 తరగతులు చేసినా ఇబ్బంది ఉండదు. ఇందుకోసం ఏం చేస్తామంటే, మొదటి రోజు ఇది ఒక అమ్మ ఏనుగు పిల్ల ఏనుగు కథ. ఒక పెద్ద ఏనుగు పిల్ల ఏనుగు ఉంటుంది. ఇందుకోసం మనం ఏం చేయాలంటే, కొన్ని స్టిక్ పప్పెట్స్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇంకా మీ ఇష్టం, వెరైటీగా క్లాత్ పప్పెట్ కానీ ఎట్లనైనా చేసుకోండి. స్టిక్ పప్పెట్ అయితే పిల్లలు పట్టుకోవడానికి పుల్ల ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఏమేం పప్పెట్స్ ఉండాలంటే, ఈ కథలో ఒక అడవి, ఒక కాగితం మీద 4 చెట్లు వేసేసి ఒక అడవి లాంటిది ఒకటి పెట్టండి. ఒక పెద్ద ఏనుగు, ఒక బుల్లి ఏనుగు పిల్ల, తర్వాత ఒక మ్యాంగో, బనానా, పైనాపిల్, యాపిల్, షుగర్ కేన్, ఐస్ క్రీమ్. ఇవి ఒక్కొక్క దాని మీద పేపర్ మీద వేసినా ఓకే, దానికి ఒక పుల్ల పెడితే చాలు, పిల్లలు పట్టుకోవడానికి వీలైతే పప్పెట్స్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా ఉండాలి. ఇది మొదటి రోజు మనం ఆ వస్తువులన్నీ తయారు చేసి పెట్టుకుని వాటి గురించి పిల్లలతో మాట్లాడతాం అన్నమాట. మొదట అడవి బొమ్మ చూపిస్తాం, అడవి గురించి పిల్లలతో మాట్లాడతాం. ఏనుగు బొమ్మ చూపిస్తాం, ఏనుగు గురించి పిల్లలకి ఏమేమి తెలుసు అన్నది మాట్లాడతాం. అలాగే ఏనుగు పిల్ల గురించి, మ్యాంగో, బనానా ఇలాంటి వాటి గురించి అంతా మాట్లాడతాం. ఇవే కాకుండా మీకు కొన్ని వేరే కావాలన్నా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది మొదటి రోజు చేసేటువంటి పని. పప్పెట్స్ తయారు చేసుకుని ఆ పప్పెట్స్ గురించి పిల్లలతో మాట్లాడతాం. 2వ రోజు మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఈ 2వ రోజును దీన్ని ఒక స్టోరీగా మారుస్తాం. ఒక చిన్న స్టోరీ లాగా మార్చుకోవాలి. ఈ స్టోరీ లాగా మార్చుకునే దానికి 2వ రోజు మొదట మన దగ్గర ఆడ ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్క పుల్లా చూపిస్తూ దాంతో స్టోరీని చెప్తాం. అనగనగా ఒక అడవి, అడవిలో ఒక ఏనుగు పిల్ల ఉంది. దానికి ఆకలేసింది. ఏనుగు మామిడి పండు ఇచ్చింది. ఏనుగు పిల్ల మామిడి పండు తినింది. ఏనుగు అరటి పండు ఇచ్చింది. ఏనుగు పిల్ల అరటి పండు తినింది. ఇట్లా మీరు ఆ ఏనుగు, పండు, పిల్ల ఈ 3 పప్పెట్స్ ని ముగ్గురు పిల్లలతోనో లేదా మీరే పట్టుకునో చెప్తూ ఆ స్టోరీని నెరేట్ చేయాలన్నమాట. అంటే లేదు మీరు ఫింగర్ తో పెట్టుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటాయి, ఫింగర్ పప్పెట్ అయినా. పెద్ద ఏనుగు, పండు, పిల్ల ఏనుగు. అప్పుడు మీరు చెప్తారు, ఏనుగు మామిడి పండు ఇచ్చింది, పిల్ల ఏనుగు మామిడి పండు తినింది. ఏనుగు అరటి పండు ఇచ్చింది, ఏనుగు పిల్ల అరటి పండు తినింది. ఏనుగు చాక్లెట్ ఇచ్చింది, ఏనుగు పిల్ల చాక్లెట్ తినింది. ఏనుగు చెరుకుగడ ఇచ్చింది, ఏనుగు పిల్ల చెరుకుగడ తినింది. ఇట్లా వాక్యాలని ఆ బొమ్మలు చూపిస్తూ స్టోరీని నెరేట్ చేయాలి. నెరేట్ చేసిన తర్వాత ఈ స్టోరీ మొత్తాన్ని పిల్లలతో ఎవరితో ఒకరితోనో ఇద్దరితోనో ఆ కథని చెప్పించాలి. అంటే వాళ్ళు చెప్పాలి, అడవిలో ఒక ఏనుగు ఉంది, ఆ ఏనుగు ఒక పిల్ల ఉంది, ఒకరోజు మామిడి పండు ఇచ్చింది, ఏనుగు పిల్ల మామిడి పండు తినింది. అట్లా వాళ్ళు ఏవో గుర్తున్న వరుస క్రమంలో చెప్తారు. దాన్ని మళ్ళీ ఇన్సిస్ట్ చేయకూడదు. మామిడి పండు తర్వాత నేను అరటి పండు చెప్పాను కదా, నువ్వు చెరుకు గడ చెప్తావేమో అని అనకండి.
ఏవో ఒకటి వాళ్ళు ఆ వరుస క్రమం వస్తే చాలన్నమాట. ఇది స్టోరీ టైం. రెండవ రోజు చేస్తాం. మూడవ రోజు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పప్పెట్, నేను ఈ పప్పెట్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కటే తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఒక పప్పెట్ తీసుకొని ఒక ఫ్రూట్ తీసుకొని దాని ద్వారా పిల్లలతో చెప్పించాలన్నమాట. అంటే ఒక పిల్లవాడి దగ్గర ఏనుగు బొమ్మ ఉంటుంది, ఇంకో పిల్లాడి దగ్గర ఏనుగు పిల్ల బొమ్మ ఉంటుంది, ఇంకో పిల్లాడి మామిడి పండు వాడు మధ్యలో వచ్చి నిలబడతాడు. అప్పుడు పిల్లలు ఏం చెప్పాలి? ఏనుగు పిల్లకు మామిడి పండు ఇచ్చింది. మామిడి పండు వాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు. ఇప్పుడు చెరుకు గడ వాడు మధ్యలో వచ్చి నిలబడతాడు. ఏనుగు పిల్లకు చెరుకు గడ ఇచ్చింది. ఇలా మనం ఒక కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అనమాట. కొత్త కొత్త వాక్యాలన్నిటినీ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డే 4 లో చూడండి. డే 4 లో ఏం చేస్తామంటే బిగ్ బుక్ ని లాగా తయారు చేయాలన్నమాట. ఈ బిగ్ బుక్ మీకు కుదిరితే A4 షీట్ మీద మీరే ఏనుగు పిల్ల ఇలాంటి బొమ్మ వేసి కింద సింగిల్ లైన్ రాయండి. ఏనుగు పిల్ల మామిడి పండు తినింది. ఇందాక వరకు కథలో ఇచ్చిందే వచ్చింది. ఇక్కడ కొంచెం మారుతుంది చూడండి. ఏనుగు పిల్ల మామిడి పండు తినింది. ఇది 1వ షీట్. 2వ షీట్ లో మళ్ళీ అట్లా ఏనుగు పిల్ల మాత్రం అదే ఉంటుంది. ఈసారి మామిడి ప్లేస్ లో పైనాపిల్ వస్తుంది. కింద వాక్యం రాయండి. ఏనుగు పిల్ల పైనాపిల్ తినింది. నెక్స్ట్ 3వ దాంట్లో చెరకు గడ బొమ్మ వేయండి. ఏనుగు పిల్ల చెరకు గడ తినింది అని చెప్పి చెప్తాం. అంటే ఇవన్నీ ఏమవుతాయి? తెలియకుండా ఒక టెక్స్ట్ కి పిల్లల్ని పరిచయం చేయడం అవుతుంది అన్నమాట. గ్రాఫికల్ గా బొమ్మను చూసుకుంటూ ఏనుగు పిల్ల మామిడి పండు తినింది, ఏనుగు పిల్ల పైనాపిల్ తినింది అని చెప్పి చదివిస్తారనమాట. నెక్స్ట్ లాస్ట్ డేకి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే బోర్డు మీద కుదిరితే బొమ్మలేసి ఇలా రాయండి. ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్ లాంటిది అనమాట. ఇక్కడ ఈ బొమ్మ ఆధారంగా పిల్లల్ని చదవమనండి. ఇది కేవలం 1వ తరగతి వాళ్ళ కోసం మాత్రమే. కాబట్టి పిల్లలు చదువుతారు. ఏనుగు పిల్ల యాపిల్ తినింది, ఏనుగు పిల్ల మామిడి పండు తినింది, ఏనుగు పిల్ల చాక్లెట్ తినింది, ఏనుగు పిల్ల ఐస్ క్రీమ్ తినింది, ఏనుగు పిల్ల బనానా తినింది అని చెప్పి చదువుతారు అనమాట. కాబట్టి ఫైనల్ గా ఈ సెషన్ అంతా అయ్యేటప్పటికి పిల్లలు ఏం చేయగలరు? దే ఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్ మోర్ దాన్ 5 సెంటెన్సెస్. క్యాజువల్ గా మీలో ఎవరైనా బోర్డు మీద తినింది అన్నది ఎక్కడుందో చూపిస్తారా అని అడగండి. అలాగే ఏనుగు పిల్ల ఎక్కడుందో చూపిస్తారా అని అడగండి. అడవిలో ఆగలేసినట్టు జాంకాయ ఇచ్చిందంట. మళ్ళీ వచ్చిందంట. పిన్నికి మామిడి పండు ఇచ్చిందంట. తర్వాత పైనాపిల్ ఇచ్చింది. ఉల్టా పెట్టించి చెరుకు ఇచ్చిందంట. చెరుకు తినిందా? వెరీ గుడ్. ఏనుగు పిల్లకి మామిడి పండు ఇచ్చింది. ఏనుగు పిల్లకి పైనాపిల్ ఇచ్చింది. ఏనుగు పిల్లకి షుగర్ కేన్ ఇచ్చింది. ఏనుగు పిల్లకి జామ పండు ఇచ్చింది. These are some other activities which we had practiced in our group.
The another best element is feedback from the teachers. All the group members shared their classroom experience during Sunday meetings. We discussed about the merits and demerits faced during the implementation. Also share students' learning outputs. Namaste, I am Sandhya from MPPS North Rajpalam, Nellore district. I am the member of Fruits team. Under the guidance of Sri TVS Ramesh sir, we conduct so many activities in our classroom. These activities helped a lot in directing the children towards education. Even the people who will not come to school properly, they used to come regularly with great interest because of these activities. As a teacher, it helps a lot to me to understand the children and their interests. From this, I came to know that the education is something new, but not a stereotypical way of reading and writing. Even CWSN children also participated in these activities very interestingly. So these activities helped very much to make our students to do well in everything. I felt very glad to be in this Fruits team. Thank you. Hi everyone. With the Fruits weekly activities, we have got great changes in the children as well as in the classroom also. These activities build our teacher-student relationship very strong, and children started expressing their views freely and exhibited their ideas in the classroom. Not only students, these brought community into school and also school into community, which provided dual support to a child actually. With all these activities, a child is now able to speak, write, collect data from different sources, and can now participate and enact a situation also, and also inventing new things. And of course, as a teacher, I can say that I have developed different teaching strategies from these activities also. Namaste. I am Rama Devi, working as SGT at MPPS Damulapalam H, Tangtur Mandal, Prakasam district. We conducted so many activities in our schools. Through these activities, we improve activeness in children. We improvise reading, speaking, observing skills, and grasping abilities also. They came to school regularly with joy. Apart from these studies, these activities made the children sharper. I am very happy to be a part of this Fruits team. Thank you very much. Namaste. My name is Rajni, working as SGT in MPPS Nandanavaram SC, Jarugamali Mandal, Prakasam district. Due to start these activities, children used to come to school regularly. The relationship between teacher and student has increased. The fear of school is gone. Children speak without fear, and a free atmosphere is created in the classroom. Children's speaking, learning and reading, writing skills have increased. Children love to learn while playing. Thank you. And now we move one step forward. We observe that the students are actively involved in learning process and they developed excellent materials. We thought that to excel their talents, another platform is required. We are extending our program with the publication of Fruits e-magazine commencing in January 20. For this magazine, we follow a monthly theme in our classrooms, creating linked videos that are transformed into clickable PDF format. This resource is freely shared to support our fellow teachers. In this way, teachers can adopt the participatory learning approach
to enhance their teaching skills and provide a quality classroom experience for children. To facilitate this, we can establish groups at various levels such as school, cluster, block, and like-minded groups. Engaging in collaborative practice with experienced teachers will contribute to professional development. Additionally, virtual meetings conducted online offers an opportunity to collectively enhance our knowledge. This is my presentation about participatory learning approach for teachers CPD. Thank you.